Hello students, the next topic is event synchronization. Event synchronization. See here, you studied examples of IPC that takes place between a browser and a server, right? How the communication takes place between a browser and a server. That is, the browser will first request for a connection to be established with the server, and after the connection has been established, the browser will send a request, and whatever the request that is sent by the browser, it will be received by the server, and the server will send a response based on the request sent by the browser. So like that, the inter-process communication takes place between a browser and a server. But one of the main problem with this IPC is that, so whatever the operation that takes place in the processes, if I consider this example, here we have a two process, which are those browser and a server. So whatever the operation that takes place between these two processes, or else whatever the operation that takes place in the individual process, ಈಗ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ದೋಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಸಂಟ್ ನೋ ಈಚ್ ಅದರ್. ಈಗ ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ವಿತ್ ಐ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ that is one of the disadvantage. But in order to overcome this problem, so we are going to use the concept event synchronization. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, event synchronization ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ದ ಸೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇವಾಗ ಬ್ರೌಸರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಸರ್ವರ್ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಅ ಸೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್. ಒನ್ಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರೌಸರ್, that request connection operation must be accepted by the server ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವರ್ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುಂಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. For that purpose, we have to use the concept of synchronize ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ in order to overcome this problem, the IPC facility will provide a simplest way for a event synchronization. ಇಲ್ಲಿ event synchronization ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, one of the simplest way is use the concept of blocking. That is the simplest way for an IPC facility in order to provide for event synchronization. Event synchronize ಆಗಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್, ಈಗ ಬ್ರೌಸರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ವರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಬ್ರೌಸರ್ ಸೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಇನ್ IPC ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. Blocking means it is the suspension of, means we are blocking some operation. It is the suspension of the execution of a process. It is the suspension of the execution of a process. Until some events are completed, the other events cannot be issued. ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಆ ಇವೆಂಟ್ ಆ ಆಪರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. In order to illustrate this blocking for event synchronization, ಈಗ event synchronization ನಾವು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, take the same example, that is the communication between a browser and a server. So here the browser process issues a blocking connect operation. ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. Instead of issuing just a connect operation, it has to issue which operation, blocking connect operation na issue ಮಾಡಿದ್ರೆ, if the browser process issues a blocking connect operation,
It blocks the further execution of the process until the connection has been acknowledged by the server. ಈ ಸರ್ವರ್ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಳಿಸೋವರೆಗೆ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬ್ರೌಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅ ನಾನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವೆಬ್ ಸರ್ವರ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸರ್ವರ್, until that the browser will be in a suspend state. ಬ್ರೌಸರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆಪರೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ acknowledgement. Once the acknowledgement has been received, the browser will the browser or the process will come into a it will resume. Resume means it can perform any other operations once the acknowledgement has been received. So that is the difference between a blocking and a non-blocking. And blocking operations are also referred as synchronous operation. Synchronous operations. Blocking operations, block send ಅಥವಾ block receive, block connect, ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ those operations are nothing but synchronous operations. And whatever the non-blocking operations we have, those are referred as non-blocking operations are also referred as asynchronous operations. Blocking operations andre synchronous, non-blocking operations andre asynchronous operations. Non-blocking operations ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ, if the process issues a non-blocking operations, that process may proceed without waiting for the completion of the event. ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಇವೆಂಟ್. ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ನ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ನಾನ್-ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ operations. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್. ಈಗ ಈ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ವರ್, ರೈಟ್? ಈಗ ಸರ್ವರ್ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ನ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೇನೋ www.gmail.com ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ gmail.com ಇಸ್ ಅ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವರ್. ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಳಿಸೋವರೆಗೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್, ರೈಟ್? ಆ www.gmail.com ಅಂದರೆ gmail.comದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ವರ್. ಆವಾಗ ಈ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇನ್ ಸರ್ವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಈಗ www.gmail.com ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಈಗ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಬಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದ ಸರ್ವರ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವೆಯ್ಟ್. ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ it will proceed with other operations. Here the server doesn't wait whether that browser has been received that response or not. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ವರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುವಂಥ ಸೆಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಾನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುವಂಥ ರಿಸೀವ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟ್ ಸರ್ವರ್ ಬಟ್ ದ ಸರ್ವರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೌಸರ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ and here sometimes the blocking will causes indefinite blocking. What do you mean by indefinite blocking? Indefinite blocking andre that process does not return from a blocking state. A blocking state inda return agala. ಯಾವ situation ಅಲ್ಲಿ indefinite blocking ಆಗ್ಬೋದು indefinite blocking ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ for example in the event the operation cannot be fulfilled ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಆಪರೇಷನ್ನ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇಫ್ ದಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೈಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಫ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಬಿನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ indefinite blocking. So this is how the event synchronization takes place in a IPC. Why the event synchronization has to be done in IPC? Because whatever the participating process we have that doesn't know what are the operation takes place in other process ಬೇರೆ processಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ For that purpose, we have to maintain a synchronization between events. So, in order to maintain a synchronization between events, what is the simplest way we are using? Blocking. Blocking operations na issue ಮಾಡಬೇಕು. Blocking operations na issue ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ once the operation has been fulfilled, the other side process will send an acknowledgement to the other process. On the time, that process will come out of the what? Blocking state. And the blocking operations are nothing but what? Synchronous operations, and the non-blocking operations are nothing but asynchronous operations. Thank you.